درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دراصل پہلے دن جو ہم نے بتایا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ دوسرے دن یہ بتایا تھا کہ قرآن عظیم جمع ہوا تو کس طرح جمع ہوا، پہلے اسٹیپ میں، دوسرے اسٹیپ میں اور تیسرے اسٹیپ میں۔ آج یہ بتانا ہے کہ اللہ کے اس مقدس کلام میں دنیا بھر کے سارے علوم و معارف اور قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہوں گی سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں نظر نہ آئے تو نظر کا قصور ہے، قرآن عظیم میں یہ سب کچھ موجود ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے، کیا کہا ہے بزرگوں نے اسے آپ سنیے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ کا بوجھ بنا دوں، کر دوں۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں۔ مولا علی کے بعد میں سینکڑوں سال بعد، کئی صدی کے بعد ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے سید عمر محضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کے دادا کا مزار کیرلا میں ہے۔ سید عمر محضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے ولی کے سید بھی ہیں، ان کے بارے میں سنو۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی، ایک آیت ہے پہلے بارے میں، اس کے بارے میں فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو اس آیت کی تفسیر میں 1000 اونٹ کا بوجھ بھر دوں، یعنی اتنا کچھ اس کے بارے میں کھول دوں میں۔ ایک آیت میں اللہ نے اتنا کچھ بیان کیا ہے، اگر میں کھولنا شروع کر دوں تو پھر 1000 اونٹ کا بوجھ ہو جائے۔ یہ سید عمر محضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں سید علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پر مطلع فرمایا، اس کے علم پر آگاہ فرمایا، تو 1,40,999 علوم مجھے حاصل ہو گئے، سورہ فاتحہ سے حاصل ہو گئے۔ اس کے بارے میں امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی افضل الدین نے سورہ فاتحہ سے 2,47,999 علم نکالے تھے۔ سورہ فاتحہ سے 7 آیتوں سے 2,47,999، واقعی میں قرآن علم کا خزانہ ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف کہاں پڑھا، کوئی مر گیا تو پڑھا، یا کچھ حادثہ ہو گیا تو پڑھا، گھر میں برکت نہ ہوئی تو پڑھا۔ قرآن سے علوم و معارف حاصل کرنا ہم نے نہیں سیکھا۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ ہر آیت کے اندر 60,000 فہم ہے، بلکہ فرمایا دیگر علماء فرماتے ہیں کہ قرآن 70,200 علوم پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود نے فرمایا جو علوم اولین و آخرین کو جاننا چاہے وہ قرآن میں تدبر کرے اور غور کرے۔ عبداللہ ابن عباس یہ وہ عظیم صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں حضور نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ انہیں قرآن کا علم عطا فرما، فہم عطا فرما۔ تو ان کو کتنا حاصل ہوا ذرا سن لیجیے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اتنا زبردست قرآن کا علم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ یہی نہیں، ہمارے ممبئی میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عظیم بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم و فاضل تھے، بڑے درجے کے ولی تھے۔ انہوں نے کیا کہا، وہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں 12 کروڑ نکات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12 کروڑ نکات ہیں۔ حتیٰ کہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کا مزار خلد آباد دولت آباد ضلع اورنگ آباد میں ہے۔ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم ماہوی سے نقل کیا کہ مخدوم ماہوی کہتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر جو زبر زیر پیش ہے، اگر میں اس کو کھول کر بیان کروں تو 12 کروڑ 83
मुहद्दिस हैं, खातिमुल हुफ़ाज़ हैं, ये वो हैं जिन्होंने 75 मरतबा जागते हुए हुजूर का दीदार किया था। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इत्क़ान के अंदर फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, उन्होंने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहने हुए तो छोटा सा है मगर गौर करने की बात, अल्हम्द में अलिफ लाम की कितनी किस्में हैं, हम्द की कितने माना होते हैं, लिल्लाह में लाम कहाँ कहाँ, फिर अल्लाह के मानी और मफाहीम, फिर रब के कितने माना हैं, फिर आलम कितने हैं, अल आलमीन है ना, तो आलम कितने हैं, फरमाते हैं सुनो, खुशकी में 400 आलम हैं, कितने हैं, और समंदरों में 600 आलम है। खुशकी में 400 आलम है और समंदर में 600 आलम है। अब समझो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को तमाम तारीफ है इसलिए कि वो सारे आलमीन का रब है। वो चाहे खुशकी वाला आलम हो, चाहे समंदर वाला आलम हो, अल्लाह सबका रब है। तो अल आलमीन के अंदर कितने सारे मानी छुपे हुए हैं, ये इमाम सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया। और भी बहुत सारे अक़वाल बुजुर्गों ने इरशाद फरमाए कुरान अज़ीम के बारे में। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो अगला कल का बयान होगा उसको समझो। कुरान में इतने सारे कुछ हैं, हमें नजर क्यों नहीं आते, हम क्यों नहीं समझ सकते, हमारी वहां तक पहुंच क्यों नहीं, हम क्यों नहीं उनको निकाल सकते। दरअसल पहली चीज आप जानो कि कलाम अल्लाह का है। किसका है? अल्लाह का। दुनियादारों की लिखी हुई किताब को पढ़ने के लिए पीएचडी करनी पड़ती है, 10-10 साल तक लोग पढ़ते हैं इंसानों की लिखी हुई किताब को। तो जब इंसानों की लिखी हुई किताब को पढ़ने में इतनी, समझने में इतनी मेहनत करनी है, तो जिसे खुदा ने भेजा हो वो किताब कितनी बारीक होगी, उसमें कितनी बारीकियां होंगी। दुनियादारों की, इंसानों की लिखी हुई किताब को पढ़ने और समझने के लिए टीचर चाहिए, उस्ताद चाहिए। आप लॉ की किताबें लाके खुद वकील नहीं बन सकते, आप तिब की किताबें लाके डॉक्टर नहीं बन सकते। पढ़ाने वाला, समझाने वाला चाहिए। जैसी किताब हो वैसे ही समझाने वाला भी चाहिए। तो किताब है कुरान अज़ीम, समझाने वाली जात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने हुजूर का दामन छोड़ा वो कुरान से कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हुजूर मुअल्लिम है, पढ़ाने वाले हैं किताब को। वो जो माना, जो मतलब बताएंगे, जान लो अल्लाह तबारक व तआला ने वही माना और मतलब मुराद लिया है। यही नहीं, हमें नजर क्यों नहीं आते। देखिए, हर चीज को सीखने के लिए आपकी जो जुबान है, मान के चले आपकी हिंदी जुबान है, अब आपको इंग्लिश जुबान सीखनी है तो बाकायदा उसको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, उस्तादों के पास रहना होगा, और फिर ये भी जानना होगा कि यहाँ की इंग्लिश का क्या है और बाहर की इंग्लिश क्या है, बहुत सारी चीजें। यानी एक जुबान सीखना है आपको तो 10 साल, 8 साल, 15 साल भी लग सकते हैं, और फिर लाखों रुपया भी खर्च करना होगा, मेहनत भी करनी होगी जुबान सीखने के लिए। फिर जब जुबान सीखेंगे उसके बाद उस जुबान में लिखी गई किताबों को पढ़ेंगे। जुबान जानना और है और उस जुबान में लिखी हुई किताबों को पढ़ना और है। मिसाल के तौर पर अरबी जुबान आप पढ़ लेते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, आप भी पढ़ लेते हो, तो इसको पढ़ना कहते हैं। आपने पढ़ना सीखा है, समझना नहीं सीखा है। अभी समझने की बहुत बड़े मरहले हैं, बहुत मशक्कतें करनी होंगी। लिहाजा कुरान अज़ीम में मसाइल हैं, अकाइद हैं, कसस हैं, खबरें हैं, क़यामत की निशानियां हैं, गुजरे हुए वाक़यात हैं, हमारे आपके अहवाल हैं, हर चीज को बयान किया गया। मगर चूंकि हमारी रसाई वहां तक नहीं, तो अल्लाह ने हम पर करम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल दे उसे ले लो और जिस चीज से रोके रुक जाओ। भाई आपकी पहुंच यहाँ तक नहीं है, तो क्या करना है, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से रोके रुक जाओ। इससे ये मालूम पड़ा कि कुरान के साथ साथ हमें हुजूर के इरशादात के बारे में भी जानना पड़ेगा कि हुजूर ने हमें क्या दिया और किस चीज से रोका है। फिर इसी कुरान ने ये बताया, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते हो